Morning, ma'am. Morning, Morning, ma'am. ma'am. Morning, ma'am. Good How morning, are ma'am. you all? Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Morning, ma'am. It's very happy to see you all Good around morning, ma'am. 216 students in the platform. Hey, that's so. That means huge number, isn't it? Ma'am. Good and morning, ma'am. and I think that the examination, first examination, also had attracted you towards this Zoom class, isn't it? Yes, ma'am. Many of you, though you were in Biratnagar, and just though you could attempt to join online classes, you had not. Many of the Ma'am, mute everyone. Yes, hmm? ma'am. Mute everybody. Okay, lah. Unmute नगर्ने मैम Yes, so if there is no background noise, and if you want to speak, you can raise hand. I can unmute you. Okay, and I think you have just given demo examination. Is it? Did you give demo? That means did you Yes, ma'am. participate Yes, in the ma'am. exam? Yes, Okay. Yes, ma'am. ma'am. English of English also, most of you you may have the curiosity that which what type of questions will be asked, right? And Yes, that means ma'am. from which grammar topic the questions will be asked, isn't it? So today is 19th or 18th, 19th of And 19th of 19. also, eh? And then tomorrow is the last deadline to submit questions to Sagar sir. And till now your questions are not designed. That means I have not designed. So today and tomorrow I will fix the questions. And then I had already informed in messenger class that questions will be asked from all the lessons. I think up to unit 5 we have completed, right? Yes, ma'am. yes, ma'am. And up to unit 5 from your textbook or 5 lessons, questions will become, and I'm planning to include 12 questions altogether. 25 questions will be there, right? So around that means some grammar also, grammar topics are also some grammar topics like article, preposition, tense, transformation, that means change into negative, the tag question Question. will be asked, because you are in class 9, and I hope you have some basic knowledge in the common basic grammar topics like article and preposition, right? So tag question will be asked, article will be asked, and then preposition will be asked, tense also will be asked, right? Tense we are reading also. And then from active passive voice, so this I think this time I'll not include. Transformation will be asked, right? And other questions will be may will be included from your topic lesson also, eh? And some of the lessons, some of the questions will be related to writing also, guided writing. Suppose above हुन्छ नि, जस्तै अब लेटर राइटिङ गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो what are the things to remember, होइन? अब लेटर राइटिङमा के कुरा कसरी गर्ने, जस्तै हामीले पढाएको छौँ राइटिङ कन्डोलेन्स लेटर, सिम्प्याथी लेटर, इजन्ट इट? अब त्यो चाहिँ राइटिङ, गाइडेड राइटिङको पार्ट भयो, अनि त्यसबाट पनि आउन सक्छ क्वेसनहरू, है त? And no, don't worry. Today, now I'm taking your demo exam. Hey, I have set some questions for you, and grammar questions are also here. And this is your real exam. I have set the point also. Your score is also I have set there, and I am going to just give you the link. Hey, and I hope all of you will be part will join there, and you have to write the name and class. Hey, on that form, and then your result also will be published very soon, होइन? तिमीहरूले त्यो रेस्पोन्स गर्ने बित्तिकै तिमीहरूको रिजल्ट पनि आउट भइहाल्छ. सो इट्स सो गुड टु सी यो रिजल्ट एज सुन एज पोसिबल, होइन? तिमीले एक्जाम सकेपछि रिजल्ट पनि पाइहाल्छौ, है त? सो लेट मी सेयर द स्क्रिन. ओके Okay, ma'am. ओके, ल, बी रेडी फर द्याट. आई रिक्वेस्ट यु टु बी रेडी. एकैछिन है त, मैले यहाँ पहिले रेडी गर्छु. ओहो, मैले त मिनिमाइज गर्न नसक्ने रहेछु. लेट मी सेयर. मैले चाहिँ गुगल ड्राइभमा भर्खरै सेट गरेको छु है तिम्रो लागि. यहाँ पहिले जिमेलमा जानुपर्छ, होइन? अनि यो डटमा क्लिक गर्नुपर्छ, अनि देन आफ्टर ड्राइभमा जानुपर्छ गुगल फर्म बनाउँदाखेरि, है?
अब तिमीहरू कतिलाई त आउँछ पनि होला यो गुगल ड्राइभ। जस्तै यहाँनिर न्यूमा जाने अनि त्यहाँपछि मोरमा गएपछि चाहिँ गुगल फर्म बनाउन सकिन्छ है त। अहिले चाहिँ मैले यहाँ अघि नै रेडी गरेर राखेको छु गुगल फर्म्स भन्छ यहाँनिर। हेर्नुहोस् त गुगल फर्म्समा गरेर नयाँ बनाउन सकिन्छ है त। अब यहाँ छ मैले हेर्नु त एक्जाम डेमो क्लास 9 भनेको छ है त। यो चाहिँ यो क्वेसन मैले अन गर्दैछु अनि तिमीहरूलाई चाहिँ लिङ्क च्याट बक्समा प्रोभाइड गर्छु है। बी रेडी फर द्याट। तिमीहरूको लागि टाइम चाहिँ कति छ भन्दा जम्मा मैले धेरै क्वेसन राखेको छु होइन। तिमीहरूले च्याट गर्न सक्छौ सक्दैनौ? प्राइभेटमा च्याट नगर्नुहोस् न, त्यहाँ एभ्री वानमा गर्नुहोस् त। मिल्छ मिल्दैन त्यो अप्सन छ कि छैन एभ्री वानमा च्याट गर्नलाई? मैले फेरि गरिदिँदैछु त्यो एभ्री वान गरेर गर्नुहोस्, किनभने साथीहरूले पनि हेर्न पर्छ नि त च्याटको कुराहरू। अप्सन छैन म्याम। ल यहाँ चाहिँ मैले अब यो लिङ्कलाई हेर्नुहोस् है त, यसरी कपी गर्छु है। अनि यो कपी गरेर चाहिँ तपाईँको च्याट बक्समा लगाइदिन्छु है त। त्यहाँ हेर्नुहोस् त च्याट बक्समा एभ्री वान गरेर गर्न मिल्छ मिल्दैन? हेर्नुहोस् त। आयो म्याम। मिल्छ। अनि किन मलाई प्राइभेट गरिरहनु भएको छ? अनुप्रिया हेर्नुहोस् त एभ्री वानमा भएन म्याम भन्दै हुन्छ। किन मिल्दैन? मिल्छ त, म गर्छु है त। जस्तै मलाई एकछिन टाइम देऊ है त। ल मैले एउटा क्लिक गरेँ है। अहिले भयो भने 9:40 गयो है। इट्स 9 अराउन्ड 9:39। त्यो तपाईँहरूले कति गर्ने भन्दाखेरि अब 10 मिनट्स टाइम दिएँ मैले। ल आज हामी यही डेमो मात्रै गर्ने। पाउनुभयो लिङ्क? यस म्याम। ओके ल लिङ्क पाउनुभयो भने सल्भ गर्ने है त। ओके नाउ यो टाइम स्टार्ट्स नाउ। ल म ठ्याक्कै 9:50 मा चाहिँ तपाईँहरूको रेस्पोन्स चाहिँ हेर्छु अनि त्यसपछि रिजल्ट पनि आउट गर्छु है त। ट्राई गर्नुहोस् ओके। त्यहाँनिर एकदम सिम्पल बेसिक क्वेसन्सहरू छ, मैले जस्ट फर डेमो होइन। सो आई होप अल अफ यु विल गेट। लिङ्क खुल्यो सबैजनाको? यस म्याम। डु इट, नो वरी फर मिस्टेक्स होइन। यसो सोचेर लेख्ने। 10 मिनट टाइम छ नि त है। सबैजनाले आई होप सबैजनाले पाउनुभयो होला। केही प्रब्लम भयो भने च्याटमा लेख्नुहोस् है त, म हेर्दै गर्छु च्याट बक्स पनि। म्याम लिङ्क आएको छैन भन्नुहुन्छ त? छ त प्रभु, मैले त्यहाँ पठाइदिएको थिएँ त। है त म फेरि गरिदिन्छु है त, फेरि लिङ्क पेस्ट गरिदिन्छु ल। हेर्नुहोस् छैन भन्नुहुन्छ चर्चितले पनि। अझै छ कि छैन भन्नुहोस् त पाउनेहरूले। हेर्नुहोस् त मैले कतिचोटि टाइप गरिदिइरहेको छु। एकचोटि एउटा क्लिक गर्नुहोस् हुन्छ। म्याम छैन भन्दै छ भन्दै हुन्छ दिप्सनले। थ्याङ्क यू। अनि साह्रो नबोल्नुहोस् है, त्यो एकदम साइलेन्ट भएर गर्नुहोस् होइन। अब एक्जामको बेला चाहिँ सो यु हेभ टु म्यानेज योर नेटवर्क अल्सो होइन। अब मोबाइल डेटा राम्रोसँग चल्छ विराटनगरमा होइन। अब यु मे नो द हाउ टु टेक मोबाइल डेटा कसरी किन्ने भनेर थाहा हुनसक्छ। अनि एक्जामको बेला चाहिँ 1 आवर अनलिमिटेडको त्यसरी डेटाहरू लिनुभयो भने चाहिँ 20 रुपिजमा आउँछ एनटिसीमा। अब एनसेलमा पनि त्यस्तै पर्छ होइन। अनि त्यसरी म्यानेज गर्नु होला। अनि त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ केही प्रब्लम आउँदैन के। ल्यापटपबाट जोइन हुने हो भने पनि मोबाइलमा डेटा लिएर हटस्पटबाट जोइन हुन मिल्छ है त। ओके आई होप यु आर डुइङ। द्याट्स फाइन। सबमिटेड त मैले कतिजनाले रेकर्ड आयो भनेर म थाहा पाइहाल्छु। अहिले देखाउँदैन, अहिले देखाएपछि फेरि चिटिङ हुन्छ नि त, त्यहाँ आन्सर हुन्छ है। ओ माई गड 33 37 रेस्पोन्सेस। लुक एट हियर। भिडियो अनै गर्दा नि केही छैन, नो प्रब्लम होइन। हल्ला चाहिँ गर्नु भएन। म्याम मेरो सबै ठिक भयो 8/8। ओइ हल्ला गर्छेस। यस्तो इजी क्वेसन छ नि यसमा 8/8 नल्याउनु त फेल हुन्छ पर्सिको एक्जाममा। सो डोन्ट स्पिक होइन, केही नभन्ने। अहिले स्कोरको बारेमा अथवा केही नभन्ने है त, नबोल्ने है। हेर्दैछु मैले तिमीहरू के गर्दैछ भनेर। हेर विनम लिम्बू सर आउनु भएछ होइन। एक्जाम आउन लाग्यो अब। हे अनलाइन क्लास पढेर के गर्नु, एक्जाम पनि हुँदैन त्यही पनि हुँदैन भनेर बसेको थियो होला तिमीहरू घरमा होइन। सो दिस इज द। अनि अहिले एक्जाम भनेपछि चाहिँ बाफ्रे 200 जना आएको छ। हेर त त्यहाँ 215 जना। अस्ति नै सबैजना यिनीहरू आफन्तकोमा पाहुना लाग्न गएको थिए। एक्जाम भनेपछि बल्ल आए। ल है 94 रेस्पोन्स आइसक्यो है। 215 आउनुपर्छ। अब कति टाइम छ भने 7 मिनट्स
7 मिनट्स छ तपाईहरुको टाइम। यही हो सेम एक्जाम। अरु एक्जाम पनि त्यही हो, अरु सब्जेक्ट पनि त्यही हो। अहिलेसम्म कतिवटा डेमो दिनुभयो भन्नु त? एउटा कुनको एउटा दिनुभयो? सबै सब्जेक्ट सबैको एउटैमा। ओ ल ठिक छ। यसबाट त के आत्तिनु पर्दैन के, आत्तिनै पर्दैन। किनभने यो करुण गौतम त आत्तिया छैन। सिधुवामा बसेर हेर त्यहाँ जम्फर लगाएर बसिरहेछ। 2 केजीको जम्फर लगाइरहेछ। जाडो छ नि त है। करुण, हाउ आर यु? Ma'am, fine. Oh, Nauraj, how are you? Rujja, how are you? Okay. 116 response है हेर्नुस्। सबै चाहिन्छ, सबैजनाले गर्ने है, नातिकन गर्ने। हजुर डेमो एक्जाम कहिले भयो म्याम? अहिले हुँदैछ त डेमो एक्जाम। यही पो हो? अनि के त नि के हो त यो अनि डेमो एक्जाम त हो नि यो। ओके के भन्नु भयो जस्तो लाग्यो। केही पनि भन्नु पर्दैन। ल ओइ यहाँ त्यहाँ को स्कोर यो प्रज्ञा मेरो 8 आयो भने को हो त्यो घमण्ड गर्ने को हो त्यो? अहिले सबको देखाइदिन्छु म। त्यहाँनिर रिजल्टै आउट भइहाल्छ, अहिले लिस्ट हुन्छ है। अनि यो को 5 आउने चाहिँ फेरि 5 पनि आयो जे पाए त्यही भनेर। ओहो कुशल खरेल त डीजे जस्तै भएर बस्नु भएको रहेछ हौ, हेडफोन लाएर हैन। हेर्न जेम्स अधिकारी बल्ल जोइन भएको छ हिजो अस्तिदेखि है। त्यो पनि मैले अस्ति चटपटे पसलनेरी भेटेर कुरा गर्दै थिएँ। म्याम अनलाइन क्लास हुँदैछ पोखरियाको, मलाई थाहा छैन भन्छ। यति बेला 3 महिना पढिसक्यौँ है, बल्ल उसलाई चाहिँ ख्याल आएको छ हैन। ल कतिवटा रेस्पोन्स भयो हेर्नुस् त त्यहाँ 143। ल बढ्या छ है, बढ्या छ साथी हो। अब 5 मिनट छ अझै मैले टाइम दिएको टाइम। यस्तै त हो, केही छैन। एन्सर चाहिँ जान्नु पर्यो हेर हैन। एन्सर चाहिँ कन्फिडेन्ट भएपछि चाहिँ अब एक्जाममा चाहिँ अझै बढी सोच्ने तिमीहरूले। अब अहिले त डेमो मात्रै हो हैन, अनि एक्जाममा चाहिँ अझै बढी सोच्ने अनि कन्फर्म गर्ने अनि मात्रै कहिले चाहिँ एन्सर आए पनि सो देयर माइट बी मिस्टेक हैन। कहिले एउटा लगाउँदाखेरि अर्को लगाउन सकिन्छ हैन, त्यो हुन्छ। 147 थ्यांक यू। अनि तिमीहरूले त्यो सबमिट गरेपछि केही रेस्पोन्स आयो आएन तपाईहरु त्यहाँनेरि? थ्यांक यू भनेर के आयो कि आएन? आयो आएको थियो। आयो। ए ओके रिता थापाजी थापाले पनि एक्जाम बल्ल आउनु भएछ। ल जो कसले सकेछ त्यहाँ कसले सकेछ भन्नुस् त। ल सक्नेहरूलाई चाहिँ म क्वेशन सोध्छु है त, रिलेटेड टु टेन्स हैन। टेन्सको फर्मुला भन्नु सबै 12 वटाकोले भन्न सक्छ। ल शेखरलाई टेस्ट गर्नु पर्यो। ल टेल अल 4 फर्मुलाज अफ प्रेजेन्ट टेन्स। शेखर बाबु स्टार्ट नाउ। अरु गर्दै गर्नुस् है त। Shekhar is unmuted. Binam Limbu, do you want to speak? Binam? Yes, ma'am. Are you new student? Yes, ma'am. हेर्दै लागिरहेछ कि न्यू स्टुडेन्टको त म त यतिकै अनुहार हेरेरै चिनिहाल्छु। पुरानो स्टुडेन्टको कन्फिडेन्टै बेग्लै हुन्छ, न्यू स्टुडेन्टको फ्रेशनेसै बेग्लै हुन्छ है त। ओके बिनम क्यान यु टेल स्ट्रक्चर, टेन्स स्ट्रक्चर भन्नुस् त। ल सूत्र भन्नुस् त, टेन्सको फर्मुलाहरू सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको भन्नुस् त। ल खोइ त सुनेन नि। Forgot. खत्रै हुँदो रहेछ त फर्कट भन्दिने। ल समीक्षा पौडेल न्यू स्टुडेन्ट हो समीक्षा। ल भन्नुस् टेन्सको फर्मुला भन्नुस्। अब टाइम धेरै छैन, 2 मिनट्स टाइम छ। अल टुगेदर 100
68 रिप्लाई 200 जनाकै आउनु पर्यो है, सबजनाको आउनु पर्यो तिमीहरूको, नत्र भने यो जसको रिप्लाई आउँदैन त्यो फेल हुन्छ फेरि एक्जाममा। Present tense. Mhm. One subject plus verb 1 or verb 5 plus subject. Continuous tense subject plus Video खोइ। is plus verb 2 plus subject. खोइ भिडियो Or भिडियो अफ गरेर नोट हेर्दै हो क्या? होइन 2 minutes लेफ्ट, छिटो गर्नु 74 आयो, 74 को आयो, 174 को आयो। ल करुण, Yes, ma'am. ल पास्ट टेन्स को फर्मुला भन, सबै चारैवटा। Ma'am, simple past tense subject plus V2 plus subject. Past perfect subject plus, ma'am, past continuous subject plus was were plus V4 plus subject. Past perfect subject plus had plus V3 plus subject. Past perfect continuous subject plus had plus been plus V4 plus subject. पर्फेक्ट, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। नाउ थ्याङ्क यू करुण। नाउ प्रेजेन्ट टेन्सको कसले भने चारवटा भन्नुहोस् त, अब 1 मिनट बाँकी छ। ल पारसमणि, सिम्पल प्रेजेन्ट। Subject plus verb 1 or verb 5 plus subject. प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, Present continuous. Subject plus N is as plus verb 4 plus subject. प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, Subject plus as a plus verb 3 plus subject. And present perfect continuous subject plus as a plus been plus verb 4 plus subject. Thank you, Madhav Gimire is very active in chat. Okay, thank you very much. Your time is over now. It's 9:50. I had told you have only 10 minutes to reply because only how many questions were here? Only 4 questions, right? 3 questions. 1, 2, 3, 4 questions were there, right? So now it's 1 minute bonus दिए है मैले, 1 minute bonus दिए ल। Almost 183 को आइरहेछ। सो अब हुन्छ नि त कहिले कहिले प्रब्लम पनि हुन सक्छ, अनि तिमीहरू कतिजना मोबाइलबाट पनि, त्यही भएर मैले कन्सिडर गरिदिएँ है त 1 मिनट। सबैजना आउनु पर्यो। 193 रहेछन्, कतिले त लिभै हाने कि क्या हो केटाकेटीहरूले, बुझाउनु पर्छ भनेर। मिस हजुर, बुझिरहेको छैन, कसरी गर्नु भन्नुभयो? थ्याङ्क यू प्रभु, यति बेरसम्म एकदमै भर्खर जोइन हुनुभएको के हो? डु यु जोइन रिसेन्टली? यस मिस। अब छुटिहाल्यो नि त, यो रेकर्डेड फर्म छ, मैले पठाइदिन्छु। अब यो छ नि च्याट बक्समा भएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्, अनि क्लिक गरेर सल्भ गर्नुहोस्, नाम लेख्नुहोस्, क्लास लेख्नुहोस्, त्यो ट्राई गर्नु न, तपाईँलाई एकछिनमा पनि बुझाउन सक्नुहुन्छ ल है त। सो अल टुगेदर 136 रेस्पोन्स वेयर अन टाइम है। यहाँ हेर्नुहोस् त, रेस्पोन्स आयो है। अब कसको कति मार्क्स आयो भनेर चाहिँ मैले देखाउँछु है त। त्यसको लागि यो यहाँनिर तपाईँहरूको रिजल्ट छ। सो आई क्लिक इट। ल हेर्नुहोस्, यहाँ नाम हेर्नुहोस्, यहाँ स्कोर हेर्नुहोस्, अहिलेलाई अरू केही नहेर्नुहोस् है त। ओके, क्यान यु सी दिस? Yes, ma'am. ल हेर्नुहोस्, त्यहाँ 8 मा 8 फो आएछ है उहाँको। यो यहाँ हेर्नुहोस्, अशोक छ, के हो यो, कस्तो अप्ठ्यारो नाम, अक्षोभ सिलवाल होइन, फो आएछ। रिस्ता थापा 8/8, संजोग 2 ओन्ली, लिवन 6 है। सो सुरज कुमार 2, उज्जवल गोले 6, शेखर श्रेष्ठ कङ्ग्रेचुलेसन 8/8, विशाङ्सा 8/8, सगुन्सा 8/8। लुक एट हियर मार्क्स 8, 6, 4 होइन। अझै कम आएको 2 भन्दा कम चाहिँ कसैको आएर हिँड्छ धन्न। 0 आउने पनि छ कि कोही हेर्छु है त, माइट बी होइन, भर्खरै जोइन गराएको छ भने त नहुन नि सक्छ। ल 0 ल्याउने त कोही हुनुहुन्न रहेछ, 8 मा ल्याउने धेरै, बबिसा अधिकारी, अनुजा शिव, प्रशान्त होइन। ओ 0 वाला हुनुहुँदो रहेछ, दिप्सन बाबु पढ्नु पर्यो है, पढ्नु पर्यो, यस्तो पाराले भएन होइन। अनि के गुगल बुकमा के अरे जुमको ब्रेक, अर्को रूपेश वास्तवलाई पनि हुनुहुँदो रहेछ। रूपेश बाबु के हो बाबु, यो पढ्नु पर्यो त बाबु। ओके होइन, तिमीले त यो जुम के भन्छ नि, गिनिज बुक होइन, जुम बुकमा त रेकर्डै देखाउँछ केटा हो।
ल हेर्नुहोस् त्यहाँ हेर्नुहोस् कपिल मात्रै लेख्नु भएको छ पुरा नाम लेख्नु होला यो जे पाइदिए नाम लेख्ने सबिन हेर फर्स्ट नेम मात्रै लेखाएको छ त्यहाँ इट्स यो इनभ्यालिड हुन्छ है तिमीले यस्तो नाम पुरा लेखेन भने तिमीहरू को कपिल शर्मा हो कि कपिल खड्का हो कि को हामी जान्दैनौँ यो तिमीहरू अटोमेटिक तिमीहरूको रिजल्ट क्यान्सल हुन्छ यस्तो लेख्यो भने यो रिता बहादुर रिता मायाको पनि 2 मात्रै आएछ नाम लेखाएको छैन त्यहाँ हेर त अब यहाँ नाममा क्लास 9 लेखिदिनु भएछ यहाँ प्रभुले ल हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ अब क्लास 9 छ भने को हो यो विद्यार्थी को क्लास 9 है यस्तो मिस्टेक हुन्छ द्याट्स यु मस्ट बी भेरी सेन्सिटिभ हैन तपाईको फुल नेम लेख्नु पर्यो अस्मिता केले हैन अस्मिताले के लेखेछ अस्मित लाल यादव लेखेछ हैन अब बोइज हो कि गर्ल्स हो अब कसरी छुट्याउने है अब नामको ठाउँमा क्लास 9 अरे अब यो को क्लास 9 कुन चाहिँले लेखेको छ त्यो चाहिँ अब यहाँ हामीलाई रेकर्ड नै बसेन अब यहाँनिर अहिले मैले तपाईहरुको सेक्सन चाहिँ कन्फर्म नभएकोले मैले सेक्सन चाहिँ गरिन हैन सेक्सन दिएको छुइनँ तपाईहरुलाई कन्फ्युज छ नि त सेक्सनहरु भर्न आउँछ पर्सि उत्सव बराल हैन बरालको बी क्यापिटल हुन्छ भने थाहा छैन यो बरालेलाई निस्याङ लिम्बू 8/8 निस्याङ त ड नै हो नि त हाम्रो है निस्याङ एक्जाम दिँदा चाहिँ कपी किताब के चाहिन्छ थिएछ है मोबाइलबाट हजुर मेम तपाईले जसरी एक्जाम लिनु भयो नि त्यसरी नै आउँछ पर्सि पनि एक्जाम हजुर किताब कपी कलम चाहिँदैन सबजना यही रेडी भएर बस्ने पुरै प्रिपेयर भएर बस्ने पढेको कुरा सम्झिने आन्सर टक्क लाउने हो है त हेर्नुस् न यहाँ मार्क्स कतिवटा रिप्लाई आइसक्यो अहिले एकचोटि हेर्छु है त फेरि ल 191 पुगेछ है अझै 94 हुनुहुन्छ टोटल 91 रेस्पोन्स आइसकेछ अब हेर्दैछु मैले यहाँ कृष्ण कुमार राजवंशी ओहो हाउ लङ नेम क्लास पनि कृष्ण कुमार राजवंशी नै हो ओहो यस्तो भयो भने गाह्रो हुन्छ है फेरि ल ठिकै छ योगेशले अहिले भर्खर हेर्नु त टाइम यहाँ कति बेर बुझाएको भनेर सबै थाहा हुन्छ हेर्नुस् यहाँ कति बेरमा बुझायो भनेर सबै थाहा हुन्छ ठगेको हो कि होइन यहाँ हेर्नुस् त योगेश कार्कीले भर्खरै बुझाउनु भएछ 6 ल्याउनु भएछ हैन त्यही भएर टाइमको पनि ख्याल गर्नु पर्यो नाम रोल नम्बर अनि सेक्सनहरु लेख्दा एकदमै ख्याल गर्नु पर्यो अनि अप्सन्सहरु करेक्ट अप्सन्समा क्लिक गर्नु पर्यो हैन ओहो कति मिठो खान पाइने भयो मक्ख परे हो कि तिमीहरू अन्डा समोसा खान पायो भनेर ल यो 8 ल्याउनेलाई चाहिँ मैले सबैलाई समोसा दिएँ है त अन्डा र समोसा अनि यो 0 वालालाई म के दिउँ लड्डु दिइहाल्छु म लड्डु खाइहाल्छौ ल हेर्नुहोस् त्यहाँ मार्क्स हेर्नुहोस् कसको कति आयो भनेर सबैको पढ्न सम्भव छैन यत्रो 200 मा सो दिस इज द प्रोसेस है त ओके अब थाहा भयो मैम हजुर मैम मेरो लिंक नै खुलेन को हो तपाई लिंक त नखोल्ने खोल्नुस् न त फेरि खोलेर रिप्लाई गर्नुस् केही छैन मैले टाइम दिइराछु ओके मैम ओके अब हामीसँग कति टाइम छ भन्नुस् त टाइम छ है अझै 10 minutes more. त्यही भएर हामी पढौँ है त हामी टेन्सको बारेमा पढ्दै थियौ पास्ट टेन्स तिर पुगेका थियौ होला हामी सायद इज इट सिम्पल पास्ट टेन्स त पढाए जस्तो लाग्छ या पास्ट कन्टिन्युअस पढ्यौ हामीले या यो पढ्यौ होला पास्ट कन्टिन्युअस यस पास्ट परफेक्ट पढौँ है त ओके पास्ट परफेक्ट पढेछ त हामीले पढाएको छैन सायद मैले क्लास 8 मा पनि सेम पढाइरहेको छु कि त्यही भएर म चाहिँ आई क्यान बी कन्फ्युज्ड अन दिस सो पास्ट परफेक्ट व्हाट इज द स्ट्रक्चर अफ पास्ट परफेक्ट राइट इन chat box and do everyone in the option and write so what is the structure of present perfect past perfect tense हस 11 AM आयो त के हो कुशल okay write in the chat box or you can tell also if you want to tell so if you are on mute you can tell also kushal subject plus had plus verb 3 good it is the structure subject plus had plus with her and in which situation we use past perfect tense look at there just why what shows
what past perfect tense shows? Look at here and read. It shows that shows that the action began before the time of speaking in the past and either was still continuing at the time or stopped at that just time or just before it. Okay. So it shows action has began before the time of speaking in the past and either was still continue or at the time or stop. That means stop or at the time of just before it. Just say in Nepali, if you say I had written a letter, if you say I had written a letter, मैले एउटा चिठी लेखेको थिएँ है, मैले एउटा चिठी लेखेको थिएँ. So that means what? लेखेको थिएँ means that has already began to write in the past, हैन, लेखेको थिएँ र त्यतिबेलै complete पनि गरेको थिएँ. So it refers to the action which has started in the past and completed also completed in the past, है. So स्मिताले चिठी लेखेकी थिइन्, suppose in नेपाली है, पूर्ण भूतकाल. That is समीक्षाले चिठी लेखेकी थिइन्, सुस्मिताले खाना खाएकी थिइन्, कुशलले क्रिकेट म्याच हेरेका थिए हैन, आइपिएल. ओके, सो यस्तो हुन्छ है त. प्रेजेन्ट सरी पास्ट पर्फेक्ट टेन्स चाहिँ त्यसरी प्रयोग हुन्छ. सो लुक एट हियर. ओके, युज अफ पास्ट पर्फेक्ट. लुक एट हियर, यो चाहिँ माथि हुनु पर्छ है त. ल हेर्नुस् त. सो रिड ए नम्बर दिए. It is used with earlier past activity. Earlier past activity. That means what? Look at example. Susma had completed her homework before she went school. School जानु भन्दा अगाडि नै उनले के गरेकी थिइन्? She had completed her homework. Okay. Or you can simply tell that who is there? Rosina Neupane. So Rosina Neupane had prepared well before the examination begin. Before the exam begin, you can tell in that way. That means what? Earlier past activity. है त, यस्तो गरेकी थिइन् भन्ने जनाउँदाखेरि चाहिँ पास्ट टेन्सको प्रयोग हुन्छ, पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग हुन्छ. सिमिलरली लुक एट हियर. Before / by the time plus simple past plus simple perfect tense. Look at here. है, by before सँग चाहिँ simple past छ भने के हुन्छ? त्योसँग past perfect हुन्छ. जस्तै हेर्नुस् त यहाँ. B number. Susma, sorry, example that means same example. Rama had washed clothes by the time, हेर्नुस् है, A number को हेर्नुस् त यहाँ. So Rama had washed clothes by the time her husband went office. By the time पछाडि के आयो? Simple past आयो हैन. By the time before अथवा by the time पछाडि simple past छ भने चाहिँ के हुँदो रहेछ? उतापट्टि past perfect tense हुँदो रहेछ है. Similarly, another example is here. Susma went school after she had completed her homework. Susma went to school after she had completed her homework. है त. अब यसमा मैले अस्ति तपाईहरुलाई पढाएको थिएँ फर्स्ट एक्सन र सेकेन्ड एक्सन भनेर. यहाँ यो हेर्नुस् त, बी नम्बरको एक्जाम्पल हेर्नुस् त. लुक एट बी नम्बर एक्जाम्पल. Here are two actions. One is Susma went to school, another is completing homework. दुईटा एक्सन छ नि. अनि मैले भनेको थिएँ फर्स्ट एक्सन सँग had प्लस भित्र लाग्छ, सेकेन्ड एक्सन सँग V2 लाग्छ भनेको थिएँ. हेर्नुस् है, यहाँ हेर्नुस् त. जस्तै मैले यहाँ लेखेँ सुषमा वेन्ट स्कुल. अब उनी के गरिन्? उनले पहिला होमवर्क सकिन् कि पहिला स्कुल गइन् भन्नुस् त. अकॉर्डिंग टु दिस एक्जाम्पल पहिला के गरे हो? पहिला होमवर्क सकेको हो है, अनि त्यसपछि मात्रै स्कुल गएको. फर्स्ट एक्सन कुन हो भयो त्यहाँ भन्नुस् त. फर्स्ट एक्सन के भयो भन्दाखेरि फर्स्ट एक्सन चाहिँ कम्प्लिटिङ होमवर्क हो. त्यही भएर के भयो यहाँ भन्दाखेरि सी ह्याड कम्प्लिटेड हर होमवर्क चाहिँ ह्याड प्लस भित्रमा भयो. अनि सेकेन्ड एक्सन भनेको स्कुल जाने काम पछाडि भयो. पछाडि भएको एक्सन कामलाई चाहिँ केमा लेख्यो? हामीले V2मा लेख्यो. त्यही भएर कुन काम अगाडि भएको छ, अगाडि भएकोलाई ह्याड प्लस भित्रमा लेख्ने, एन्ड देन आफ्टर पछाडि भएकोलाई के गर्ने? V2मा लेख्ने. यो चाहिँ सिम्पल पास्टको युजेसमा नि काम दिन्छ, पास्ट पर्फेक्टको युजेसमा पनि याद गर्नुपर्छ है त. अब यहाँ हेर्नुस् त. रमा ह्याड वास्ड क्लोथ्स बाई द टाइम हर हस्बेन्ड वेन्ट अफिस भनेको छ हैन. उसको हस्बेन्ड चाहिँ अफिस जानु भन्दा अगाडि नै उनले के गरिन्? कपडा चाहिँ धोइसकिन् हैन. सो टु रिफर सच सिचुएसन वी युज पास्ट पर्फेक्ट.
Similarly, read the B number हेर्नुस् त त्यहाँ भनेको छ after, when, for what plus past perfect छ भने simple past tense हुन्छ। अब जस्तै B नम्बरमा के छ, he was praised for what he had done, हैन? He was praised for what he had done। उसले जे गरेको थियो त्यसको लागि उसको प्रशंसा गरियो, हैन? अथवा तपाईहरुले के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि Parasmani got award for what he had done, हैन? पारसमणिले के गरेको थियो त्यसको लागि चाहिँ के पायो, उसले अवार्ड पायो, हैन? Komal received the best prize for what she has done, हैन? जस्तै त्यो के काम गरेको थिइन् त्यसको लागि चाहिँ कोमल गिरीले के पाइन् भन्दाखेरि त्यसको लागि प्राइज पाइन्। So similarly, another look at here. After he had done his homework, I called him. उसले होमवर्क सकेको थियो अनि मैले त्यसपछि मैले के गरे, कल गरे, हैन? अब यहाँ पनि फर्स्ट एक्सन र सेकेन्ड एक्सन को तपाईहरुले मिनिङ राख्दिनु भने बुझिहाल्नुहुन्छ। कुन काम पहिले भयो, कल मोबाइलमा कल गर्ने काम भयो कि होमवर्क कम्प्लिट गर्ने काम भयो पहिला? या obviously होमवर्क सक्ने उसले आफ्टर ही हैड डन हिज होमवर्क भनेको छ नि त, होमवर्क सक्ने काम पहिला भयो। द्याट्स व्हाई दिस इज फर्स्ट एक्सन, हैन? फर्स्ट एक्सन र सेकेन्ड एक्सन सम्झिनु भयो भने पास्ट पर्फेक्ट को अलमोस्ट तपाईहरुले धेरै कुराहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एन्ड देन आई कल्ड हिम, हैन? एन्ड देन सी नम्बर, लुक एट हियर सी नम्बर। इफ क्लज भनेको छ तपाईहरुले पढ्नुहुन्छ पछि इफ सेन्टेन्स अथवा कन्डिसनल सेन्टेन्स भनेर पढ्नुहुन्छ, त्यसमा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 भनेर हामी पढ्छौं है। अनि यो कन्डिसनल सेन्टेन्स छ नि, इफ क्लज सँग चाहिँ इम्पोसिबल कन्डिसन टाइप 3 को कन्डिसनमा चाहिँ ह्याड को प्रयोग हुन्छ भनेको छ। यो चाहिँ कन्डिसनल सेन्टेन्स अथवा इफ सेन्टेन्स को फर्मुला हो। तपाईहरुले 8 मा पनि पढ्नुभयो होला। जस्तै यतापटि चाहिँ मेन क्लजमा चाहिँ इफ शी ह्याड इन्भाइटेड मी I would have attempted the party। यहाँनेरि had invited भनेको चाहिँ if क्लजमा प्रयोग भयो है त। टाइप 3 को कन्डिसनमा if क्लजमा प्रयोग भयो। उनले मलाई बोलाएकी थिइन् भने मैले उनको पार्टी एटेन्ड गरेको हुने थिए भनेको छ यो है त। सो if क्लजमा प्रयोग हुन्छ। अनि फर्स्ट एक्सन सेकेन्ड एक्सन जनाउँदाखेरि had प्लस मेथड को प्रयोग हुन्छ, अथवा अर्लियर कम्प्लिटेड पास्ट एक्टिभिटी सँग had प्लस मेथड हुन्छ, हैन? जस्तै अब तपाईहरुले अहिले के सक्नु भयो भन्दा चिराग गौतम had submitted his क्विज आन्सर भन्न सक्यो नि हामीले। कम्प्लिटेड पास्ट एक्टिभिटी हो नि त, उले गरिसक्यो नि त। चिराग गर्यो तिमीले चिराग? यस, कति आयो स्कोर? ओ ल, कङ्ग्रेचुलेसन है त। मैले ढाका टोपी लगाइदिएँ कङ्ग्रेचुलेसन को। ओके, सो पास्ट अर्लियर पास्ट एक्टिभिटी सँग अथवा बाई बिफोर सँग सिम्पल पास्ट आएको छ भने पास्ट पर्फेक्ट हुन्छ, अथवा आफ्टर, व्हेन, फरवर्ड प्लस पास्ट पर्फेक्ट प्लस सिम्पल पास्ट, हैन? त्यो आएको छ भने चाहिँ हामी पास्ट पर्फेक्ट को प्रयोग गर्छौं। यति नै हो है त। सो अब धेरै टाइम पनि छैन हामीसँग, अब यति नै हो। अब मैले पढाउने भनेको पनि यही पास्ट पर्फेक्ट सम्म चाहिँ पढाएँ भन्दाखेरि बुझ्नु। अब यहाँनिर हेर्नुस् त, एज सुन एज, नो सुनर, हार्डली, स्कार्सली प्लस पास्ट पर्फेक्ट हुँदो रहेछ। यस्तो टाइम एडभर्ब आयो भने चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट। जस्तै यहाँ सुन्नुस्, हेर्नुस् त, डी नम्बरको एक्जाम्पल पढ्नुस् त सबैजनाले। एज सुन एज द प्रिन्सिपल सर had come, she greeted him, हैन? प्रिन्सिपल सर आउने बित्तिकै चाहिँ के भएछ त भन्दाखेरि उहाँलाई ग्रिट, जस्तै गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन अथवा नमस्कार भनेकी थिइन्, हैन? सो सिमिलरली he had hardly reached the airport when the plane arrived, हैन? when पछाडि चाहिँ पास्ट सिम्पल पास्ट आउनै पर्यो। हेर्नुस् न, यहाँ when the plane arrived भनेको छ नि, एकदमै उ चाहिँ एकदमै कठिन तरिकाले चाहिँ एयरपोर्ट पुग्यो भनेर भनेको छ, हैन? अब यहाँ पनि फर्स्ट एक्सन सेकेन्ड एक्सन को रुल लागिहाल्छ। पहिला के गर्यो उ, हैन? when the plane arrived he hardly reached the airport, हैन? यहाँ पनि फर्स्ट एक्सन सेकेन्ड एक्सन को पनि मिनिङ लागु हुन्छ। जस्तै ई नम्बरमा के भनेको छ, सिम्पल पास्ट प्लस एज इफ एज दो आयो भने पास्ट पर्फेक्ट हुँदो रहेछ। जस्तै he looked as if he has not taken यो मिस्टेक टाइप मिस्टेक भएछ यहाँ। he looked as if he had not taken a bath for months। यसो हेर्दाखेरि लाग्थ्यो यो कुशल खरेलले चाहिँ 1 महिनादेखि नुहाएकै थिएन, हैन? कुशल त्यस्तो लाग्दैन है, उ चाहिँ भर्खरै नुहाए जस्तो लाग्छ है। त्यो एज इफ एज दो भनेको चाहिँ यस्तो हाम्रो मिनिङ कति राम्रो मिनिङ लाग्छ मलाई, यो एकदमै मन पर्छ पर्सनली पनि यो स्ट्रक्चर चाहिँ एज इफ भन्नेवाला, हैन? जस्तै नन्दनी टक्ड एज इफ ही ह्याड
completed her PhD. ओहो यो नन्दनी त बोल्दाखेरि यस्तो लाग्थ्यो कि उसले त PhD नै कम्प्लिट गरेकी थिइन् जस्तो लाग्थ्यो किनभने चाहिँ एकदमै उनको बोलीमा चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो कुराहरू एकाडेमिक कुराहरू चाहिँ सुन्न पाइन्थ्यो हैन त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो लाग्थ्यो भनेको क्या नहुन पनि सक्छ तर त्यस्तो लाग्थ्यो भनेको है सिमिलरली लुक एट हियर द टीचर टॉट मी as though he had passed PhD ल PhD को कुरा त यहाँ रहेछ टिचरले मलाई यसरी पढाउनु भयो कि लाग्थ्यो उहाँले चाहिँ PhD नै गर्नु भएको थियो सकाउनु भएको थियो हैन सो as if as though भने चाहिँ यसरी प्रयोग हुन्छ हैन सो मिनिङ पनि मैले भनिहालेँ द टिचर टॉट मी as though he had passed PhD पास गरेको खतरा टिचरले जस्तै गरेर मलाई पढाउनु भएको थियो भनेको के यो ओके दिस इज similarly F number you can see already, just, so far, lately, recently, ever, never, yet. यिनीहरू छ नि जुन यिनीहरूलाई भन्छ टाइम एडभर्ब्स यो यिनीहरू टाइम एडभर्बसँग चाहिँ हामी के प्रयोग गर्छौं सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस विथर अर पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौं जस्तै हेर्नुस् त F नम्बरमा एक्जाम्पल अमीषा गौतम said that she had not eaten yet हैन एक्जामको पनि तयारी गर्नु थियो अनलाइन क्लास पनि जोइन गर्नु थियो त्यसपछि अमीषा गौतम said that she had not eaten breakfast yet लाग्यो नि त यहाँनेर अहिलेसम्म पनि नखाएको यस सिमिलरली दिपेश आचार्य said that he had not bought that grammar book so far योसँग अहिलेसम्म पनि ग्रामर बुकै छैन यो पोखरियामा म नयाँ स्टुडेन्ट परे हैन कुन ग्रामर बुक पढाइ हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन अब एक्जाम आयो भन्छन् साथीहरु हैन सो Mukesh said that he had not bought that grammar book so far अहिलेसम्म पनि नकिनेको so far आयो यहाँनेरि त्यसै गरी तपाईहरु लेख्नुस् त ल यो F नम्बरको यो एक दुईवटा यो अलरेडी प्रयोग गरेर लेख्नुस् त अलरेडी जस्ट रिसेन्टली लेखेर एक दुईवटा च्याट गर्नु त्यो च्याट बक्समा लेख्नुस् त एक दुईवटा एक्जाम्पल हेरौं लेख्नुस् यो रिसर्च छ नि रिसर्च छ म नोटिस गरिरहेको हुन्छु यो च्याट सबमै मेरोमा रेकर्ड बस्या हुन्छ अनि जसले यहाँ अननेसेसरी च्याट गरे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ म एकदमै स्पेशली नोटिस गरेर हैन रिसर्च यो पीयूष नेपाली हैन एकदमै इन्फर्मली बोलिरहेछन् यहाँनेरि पीयूष है बोल्न त मन लाग्छ के गर्नु बट अब यहाँनेरि त्यसरी बोल्न पाइन है त हैन अब फोकस अन स्टडी भनेको छ यो माधव घिमिरे तिमीहरु एकदमै च्याट गरिरहेछौ मेरो कुरै सुनेको छैन है त लेख्नुस् त्यहाँनेरि लेख्नुस् एउटा एक्जाम्पल लेख्ने देन आई विल लीव द क्लास सबजना लेख्ने मैले यो स्टप शेयरिङ गरे है त ल लेख्नुस् मैम च्याट डिसेबल भयो हजुर च्याट डिसेबल भयो ल अब भयो होला भयो अब आउँछ यस मैम आई ह्याड रिसेन्टली पनिश्ड रिसब हैन यहाँ फन्टुसको एक्जाम्पल कस्तो छ ल आई ह्याड अलरेडी पनिश्ड रिसब अरे अब हेर्नुस् त्यहाँ माधव घिमिरेले रिसबलाई भर्खरै पनिश गर्नुभयो अरे आई ह्याड अलरेडी डन माई होमवर्क ठीक छ सीता ह्याड अलरेडी कम्प्लिटेड हर टास्क तिमीलाई होमवर्क अनि आई इट राइस इट डु वर्क भन्दा अरु भव आउँदैन क्या हो गुड है राजु रुजा राम सेड आई वान्ट टु रिड हर एक्जाम राम सेड दैट ही ह्याड इटन हिज ब्रेकफास्ट अलरेडी ही ह्याड अलरेडी हुन्छ त्यहाँ अलरेडीलाई लास्टमा हुँदैन ओके ल थ्याङ्क यू भेरी मच अब यस्तै हुन्छ तपाईहरुले यसरी नै एक्जाम हुने हो हैन नेक्स्ट विक हामी अब भेट्छौं 23 गते भनेपछि भेट्दैनौं है दिस इज द लास्ट क्लास बिफोर एक्जामिनेसन अल द भेरी बेस्ट अफ लक टु यु अल हैन सबैजनालाई एकदमै मैले अघि जसरी डेमो गराएको थिएँ त्यसरी तपाईहरुले चाहिँ हैन तयारी गर्ने क्लासको प्रिपेयर गर्ने अनि नआतिने एकदमै सिम्पल हो यो भनेको तपाईहरुले सक्नुहुन्छ हैन खाली नलेज चाहियो त्यसको लागि सो बी प्रिपेयर फर द एक्जाम अब मैले भने तपाईहरुलाई अलमोस्ट अब 10 वटा क्वेशन चाहिँ ग्रामरबाट सोध्छु हैन अनि 10 वटा क्वेशन चाहिँ रिडिङ टेक्स्टबाट सोध्छु 5 युनिट 5 सम्मको एउटा लेसनबाट दुईटा क्वेशन गरेर आउँछ अनि 5 क्वेशन चाहिँ मैले गाइडेड राइटिङ जस्तै अब त्यो सिम्प्याथी कन्डोलेन्स लेटरहरु अरु गाइडेड राइटिङको क्वेशनहरु बनाएको हुन्छु सो नो नीड टु वरी है त म तपाईहरुलाई मेसेन्जर ग्रुपमा पनि त्यो कुन टपिक छ भनेर अझै स्पेसिफिक रूपमा आई विल इन्फर्म यु देयर ओके Okay, ma'am. Till then, take care. Be prepared well for your examination. All the very best of luck. So thank you. Thank you.
Bye Thank you, bye. ma'am. ल सबले thumbs